हाँ जी, देख रहे हो विजन पंजाब टीवी, देखते रहो, देखने वाला चैनल है। तो मैं दीपक शर्मा चनारथल एक बार फिर लैके हाजिर हाँ खबरों की खबर। लो जी, फिर किसान जथेबंदियों ने जो फैसले ले उसकी खबर तुहाडे तक कपड़ी होएगी। कल चंडीगढ़ दे विच स्थित है जिहड़ा किसान भवन, उत्थे 30 किसान जथेबंदियां 31 सीगियां 30 रहे। एक उहदे विचों सारिਆਂ ਨੂੰ पता कि लखोवाल हो रही हले कोर्ट के मामलों तक जदों पहुँचे तो उस कारण सारी जथेबंदियां नाराज़ हुई तो हुण उन्हां 'च अजे शामिल नहीं है। वापसी होण जानी है क्योंकि उन्होंने वापस लैण की तजवीज़ कर ली है सुप्रीम कोर्ट तो अपनी पटीशन, तो जिद्दां ही वापस होगी सारा कुछ उस तो बाद उन्हां दी वापसी हो सकती है। चलो 30 जथेबंदियां ने कल चंडीगढ़ च मीटिंग की। मीटिंग तो बाद फैसले लए कि बाई जी केंद्र नूं कोई नहीं मिलने जाऊगा। ठीक है जी, केंद्र दे मतलब जिहड़ी पेशकश है वो ठकरा दी एक तरह नाल, क्योंकि वो कहंदे केंद्र वल्लों नहीं एक अधिकारी वल्लों आ। चलो उस तो बाद जी रेल रोको अगली 15 तरीक तक 15 अक्तूबर तक जारी रहणगे। हले 15 अक्तूबर नूं फिर दोबारा एक मीटिंग है। पंजाब दी कैप्टन सरकार नूं चेतावनी दे दित्ती है कि भाई एक हफ्ता है अपनी गल सामने लियाओ। तुसीं किहा सी विशेष सैशन बुलावांगे, भरोसा दित्ता सी सानूं, कित्थे गई? जे नहीं बुलाउंदे विशेष सैशन फिर जिवें असीं भाजपाई लीडरां दे भाजपाई संसद मैंबरां दे MLA दे घर घेर रहे हैं, फिर कल नूं कांग्रेसी मंत्रियों दे मुख मंत्रियों दे MLA दे घर भी घेरांगे। उहदे लई भी तैयार रहो। सो जी एक तां इसे दे नाल गायक कलाकार भी कल उत्थे आए हुए सीगे, वो भी मौजूद सीगे। उन्होंने अपनी वक्री मीटिंग की। वक्री मीटिंग तो बाद किसान जथेबंदियां दी जो मीटिंग मुक्की प्रैस कॉन्फ्रेंस हुई उस तो बाद वो भी आके शामिल होए। उन्होंने भी दसता कि लो जी असीं भी तुहाडे नाल। लगभग पंजाब दी मुरली कतार दे गायक कलाकार वो मौजूद सी। उन्होंने कहा कि जी असीं किसान जथेबंदियों दे नाल आ, वखरा प्रोग्राम नहीं लैके चलांगे। जिहड़ा ये सुनेहा जाण लग्या सी कि शायद गायकां कलाकारां करके तार पीड़ो हो रहा किसान जिहड़ा अंदोलन है, किसान संघर्ष है। सो इसलिए एक झंडे थल्ले रह के काम करांगे। किसान जथेबंदियां दे साझा प्रोग्राम जिहड़ा होऊगा उन्हां वल्लों जिहड़ी कॉल होगी। जे कहणगे सड़कां ते बैठना सड़कां ते बैठांगे, रेल रोकनी है रेल रोकांगे। सो ये सारियां गल्लां जदों आपां करनीआं, ये खबर लगभग अज आ चुकी है क्योंकि कल की खबर है। कल शाम सारा कुछ निबड़िया मीटिंगां दे विच। पर जिहड़ी केंद्र की पेशकश ठुकराउण वाली गल आ, आपां तुहानूं खबरां दी खबर च जिवें दस्सिया सी कि भाई केंद्र पहुँच कर रहा पंजाब दीयां किसान जथेबंदियां तक, किसान आगूआं तक पहुँच करन लगा केंद्र। तो वीरवार नूं मीटिंग भी सद्दी सी। सो मीटिंग वाली गल भी दुरुस्त थी कि मीटिंग भी बुलाई गई सी, पहुँच कर रहा सी, ये भी गल दुरुस्त है। पर पहुँच का तरीका की ठीक सी कि मीटिंग सचमुच किसानां दी गल सुन लई सी। सो ये पक्ष कल उस प्रोग्राम के दौरान किसान जथेबंदियां दी 30 किसान जथेबंदी मीटिंग के दौरान मैं निजी तौर पर सवाल भी किया उत्थे जथेबंदियां नूं, ये जानने की कोशिश की। फिर उन्होंने कहा कि नहीं जी असी कोई दिल्ली नहीं जा रहे, असी साडा कल नूं तालमेल कमेटी का 30 किसान जथेबंदियां कोई नुमाइंदा उन्होंने मीटिंग शामिल होने नहीं जा रहा, क्योंकि वो मीटिंग नहीं, वो साडे नाल किसान जथेबंदियां नाल किसान खेती कानून जिहड़े बने ने 3 नवे कानून बने ने उन्हां नूं लैके चर्चा नहीं। वो तो सानू क्लास लाउणी चाहुंदे ने साडी, वो तो सानू बैठ के समझाउणा चाहुंदे ने, सानू पढ़ाउणा चाहुंदे ने कि जिवें असीं अणजाण होईए कि लो जी भाई तुहानूं तां अकल ही नहीं। मतलब वो चिट्ठी जिहड़ी केंद्र वल्लों मीटिंग लई भेजी गई, वो मीटिंग लई नहीं जनाब, वो ये कहण लई सी कि किसान जथेबंदियां नूं जिवें समझे ना होवे कि तुहाडे तां पल्ले ही नहीं पै रिहा, खेती बिल तां तुहाडे लई बहुत लाहेबंद आ, आ जाओ दिल्ली नूं समझाउने आ। वो कहंदे इस लई आ। सो इस लई कहंदे सी वो सद्दा रद्द करदे आ। फिर मैं चिट्ठी हासिल करने की कोशिश की। मैं उत्थे लीडर नाल गल की, उन्होंने कहा, मैं कहा भाई चिट्ठी दिखाओ। जो चिट्ठी देखी, अंग्रेजी चिट्ठी लिखी आ। कोई गल नहीं, किसान जथेबंदियां साडे लीडर सारे पढ़े लिखे ने, ज़्यादातर लीडर अजकल नौजवान लीडरशिप जिहड़ी आ रही है वो भी पुराने लीडरां चों भी चंगे पढ़े लिखे ने। सो जी अंग्रेजी चिट्ठी उन्होंने पढ़ के सुनाती। चक्को कहंदे भाई अंग्रेजी च चिट्ठी लिखी आ। मैं वो चिट्ठी लई, 2-3 आगूआं तो चिट्ठी लई। पहली गल तां जनाब ये आ कि वो केंद्र दे खेतीबाड़ी विभाग वालों नहीं है चिट्ठी, वो केंद्र दे खेतीबाड़ी विभाग दे एक सकत्तर वालों निजी तौर पर लिखी चिट्ठी आ। ठीक है, चलो अधिकारी आ भाई। फिर उहदे पर चिट्ठी जारी करने की कोई तरीक नहीं है। हाँ, जिदन मीटिंग बुलाई है, जिदन कॉन्फ्रेंस बुलाई, जिदन समझाउण लई बुलाया किसानां नूं, उदन दी तरीक हैगी है, उदन दा समा हैगा, थां हैगी है। पर चिट्ठी किदन जारी की उसकी तरीक नहीं, कोई डायरी नंबर नहीं, मतलब रिकॉर्ड है थोड़ी कि नहीं विभाग दे दा कोई उहदे पर नामजद नहीं हैगा कि उहदे पर कोई डायरी नंबर लिखा होवे। चलो उस तो बाद
ਉਹ ਚਿੱਠੀ ਕਿਸੇ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ 31 ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੀ ਤਾਲਮੇਲ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਜਾਂ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਾਂ ਕਿ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹ ਚਿੱਠੀ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੀ ਤਾਲਮੇਲ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਇਹਨਾਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਕੁਝ ਚੋਣਵੇਂ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਚਿੱਠੀ ਪਾਈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਪਾਈਆਂ, ਚੁਣ ਕੇ ਰਾਜੋਵਾਲ ਨੂੰ ਪਾ ਦਿਓ, ਇਹਨੂੰ ਪਾ ਦਿਓ, ਉਹਨੂੰ ਪਾ ਦਿਓ। 10 5 7 ਬੰਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਚੁਣ ਲਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਭੇਜੀ ਹੈ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਭੇਜੀ ਜਾਂ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਭੇਜੀ। ਸੋ ਜੀ ਉਹ ਚਿੱਠੀ ਮੈਂ ਚੱਕੀ, ਉਹ ਚਿੱਠੀ ਆ ਕੇ ਘਰੇ ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਪੰਜਾਬੀ ਅਨੁਵਾਦ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਕੀਤਾ। ਅਤੇ ਲਓ ਜੀ ਹੁਣ ਉਹ ਚਿੱਠੀ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਸੁਣ ਲਓ। ਡੀਅਰ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ, ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਚਿੱਠੀ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਹੀ ਸ਼ਬਦ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖ ਰਿਹਾ। ਡੀਅਰ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ, ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜੇਵਾਲ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਜਿਹੜੀ ਚਿੱਠੀ ਸੀ, ਉਹ ਚਿੱਠੀ ਦੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਅਨੁਵਾਦ ਦੱਸਣ ਲੱਗਿਆ। ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜੇਵਾਲ ਦੇ ਨਾਮ ਜਿਹੜੀ ਲਿਖੀ ਚਿੱਠੀ, ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਨਾ ਡੀਅਰ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਉਹਦਾ ਹੂਬਹੂ ਪੰਜਾਬੀ ਅਨੁਵਾਦ ਪੜ੍ਹ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ। ਸਤਿਕਾਰਤ ਸ਼੍ਰੀ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਡੀਕਰਨ ਸੁਧਾਰ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਮੈਂ ਪੰਜਾਬੀ ਅਨੁਵਾਦ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਉਹ ਚਿੱਠੀ ਦਾ। ਸਤਿਕਾਰਤ ਸ਼੍ਰੀ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਡੀਕਰਨ ਸੁਧਾਰ ਕੀਤੇ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਪਜ ਦੀ ਵੱਧ ਕੀਮਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵਧੇਰੇ ਵਿਕਲਪ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏ ਜਾ ਸਕਣ। ਇਹ ਸੁਧਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਉਪਜ ਲਈ ਮੰਡੀਕਰਨ ਦੇ ਵਧੀਆ ਮੌਕੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਗੇ। ਹੁਣ ਉਹ ਚਿੱਠੀ ਦੀ ਬਣਤਰ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ, ਬਣਤਰ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਉਹ ਐਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਹੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਡੀਕਰਨ ਸੁਧਾਰ ਕੀਤੇ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਪਜ ਦੀ ਵੱਧ ਕੀਮਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵਧੇਰੇ ਬਦਲ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏ ਜਾ ਸਕਣ। ਇਹ ਸੁਧਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਉਪਜ ਲਈ ਮੰਡੀਕਰਨ ਦੇ ਵਧੀਆ ਮੌਕੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਗੇ। ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮਵਰ ਸੰਗਠਨ ਜੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਨੇ ਉਪਰੋਕਤ ਸੁਧਾਰਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਬਾਰੇ ਚਿੰਤਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਸੰਗਠਨ ਤਾਂ ਧਰਨਿਆਂ 'ਤੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਮੋਰਚਿਆਂ 'ਤੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਲਿਖ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਸੰਗਠਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਚਿੰਤਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਚਲੋ 8/10/2020 ਨੂੰ ਦੁਪਹਿਰੇ 2:30 ਵਜੇ 2:30 ਉੱਤੇ 2:30 ਵਜੇ ਕਮਰਾ ਨੰਬਰ 142 ਕਿਸਾਨ ਭਵਨ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿਖੇ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਸੱਦਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ। ਇਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਅਤੇ ਮੇਰੀ ਟੀਮ ਇਹਨਾਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਅਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਸੰਬੰਧੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਧੰਨਵਾਦ। ਸਹਿਤ ਸੰਜੇ ਅਗਰਵਾਲ, ਸਕੱਤਰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਭਲਾਈ ਵਿਭਾਗ। ਥੱਲੇ ਫ਼ੋਨ ਨੰਬਰ। ਹੁਣ ਦੱਸੋ ਜੀ, ਇਹ ਚਿੱਠੀ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਨਾ ਤਾਂ ਇਹ ਅਧਿਕਾਰਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਵੱਲੋਂ, ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਹੀਂ ਲਿਖੀ ਗਈ, ਇਹ ਇੱਕ ਨਿੱਜੀ ਸਕੱਤਰ ਵੱਲੋਂ ਲਿਖੀ ਗਈ। ਅਤੇ ਉਹਨੇ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਓ, ਆ ਕੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਤੁਹਾਡੇ ਖਦਸ਼ੇ ਕੀ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖੋ, ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖੀਏ। ਉੱਥੇ ਚਿੱਠੀ 'ਚ ਕਿਤੇ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਗਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਚਰਚਾ ਕਰਨੀ ਹੈ ਖੇਤੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸ਼ੰਕੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਫੈਸਲੇ ਨੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਤਾਂ ਉਪਜ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਕੀਮਤ ਵੱਧ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਮੰਡੀਕਰਨ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸ਼ਾਇਦ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਇਸ ਲਈ ਕਾਨਫਰੰਸ ਰੱਖੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ ਸੱਦਾ ਹੈ, ਮੀਟਿੰਗ ਲਈ ਸੱਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਸੱਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦੂਜਾ, ਇਹ ਮੀਟਿੰਗ ਲਈ ਸੱਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਸਿਰਫ ਅਤੇ ਸਿਰਫ ਕਾਨਫਰੰਸ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ ਸੱਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਜਿਹੜੇ ਸੰਜੇ ਅਗਰਵਾਲ ਜੀ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖਦੇ ਨੇ, ਕਿ ਮੈਂ ਅਤੇ ਮੇਰੀ ਟੀਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਅਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਸੰਬੰਧੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗੇ ਕਿ ਇਹਦੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪ੍ਰਭਾਵ ਕੀ ਨੇ। ਮਤਲਬ ਉਹ ਕਿਤੇ ਵੀ ਇਸ ਚਿੱਠੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਈ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲੈਂਦੇ ਹੋਣ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦਾ ਕਿਸਾਨ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਜਿਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ 'ਤੇ ਨਿਕਲਿਆ, ਉਹ ਨਾ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇੰਨੇ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਚਲਾ ਰਹੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਨਾ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਸਾਡੇ ਹੱਕ 'ਚ ਹੈ, ਕੀ ਸਾਡੇ ਵਿਰੋਧ 'ਚ ਹੈ, ਕੀ ਸਾਡੇ ਪੱਖ 'ਚ ਹੈ, ਕੀ ਸਾਡੇ ਨੁਕਸਾਨ 'ਚ ਹੈ, ਕੀ ਸਾਡਾ ਮੁਨਾਫਾ ਹੈ, ਕੀ ਸਾਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੈ। ਸੋ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜਾਣਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਿ ਆ ਜਾਓ, ਉਹ ਚਿੱਠੀ ਆਹ ਨਿਕਲੀ ਜੀ ਅਸਲੀਅਤ, ਜਿਹੜੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਸੱਦੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਸਿੱਧਾ ਠੁਕਰਾ ਦਿੱਤਾ।
ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਸਾਡੀ ਲੜਾਈ ਭਾਜਪਾ ਖਿਲਾਫ ਵੀ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਲੜਾਈ ਕਾਂਗਰਸ ਖਿਲਾਫ ਵੀ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਲੜਾਈ ਸੱਤਾ ਖਿਲਾਫ ਵੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸਿਆਸੀ ਦਲਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਤਾਂ ਲੜ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਬੁਲਾਵੇ, ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਬੁਲਾਵੇ, ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਭਾਗ ਬੁਲਾਵੇ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗ ਬੁਲਾਵੇ, ਬੁਲਾਉਣ ਤਾਂ ਸਹੀ, ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਪਰ ਉਹ ਗੱਲ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਲਈ ਨਹੀਂ, ਸਾਡਾ ਰਾਏ ਜਾਣਨ ਲਈ, ਸਾਡਾ ਪਹਿਲੂ ਜਾਣਨ ਲਈ, ਸਾਡੀਆਂ ਸ਼ੰਕਾਵਾਂ 'ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਚਰਚਾ ਹੋਵੇ, ਨਾ ਕਿ ਆਪਣਾ ਪਾਠ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਤਾਂ ਇਹ ਬੁਲਾ ਰਹੇ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਕਲਾਸ ਲਾਉਣੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਿਠਾ ਕੇ ਸਮਝਾ ਦੇਣਾ ਕਿ ਲਓ ਜੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਜਾਓ ਹੁਣ ਜਾ ਕੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿਓ। ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਇਸ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ 30 ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੱਲ੍ਹ ਇਕੱਤਰ ਹੋਈਆਂ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਸੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਕਿ ਭਾਈ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਰੇਲ ਰੋਕੋ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵੀ ਜਾਰੀ ਰੱਖਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਮੁੱਖ ਮਾਰਗਾਂ 'ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ੇ ਬੰਦ ਕਰਨੇ ਉਹ ਵੀ ਬੰਦ ਕਰਾਂਗੇ, ਮਾਲ ਵੀ ਬੰਦ ਕਰਾਂਗੇ, ਰਿਲਾਇੰਸ ਦੇ ਪੰਪ ਵੀ ਬੰਦ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੋ ਇਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਉਹ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਹਿੰਦੇ ਜਾਰੀ ਰਹੂਗਾ ਸਾਡਾ। ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੀ ਬੈਠਕ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਸੀ ਉਹਦਾ ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਸੱਦਾ ਰੱਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਸਰਕਾਰ ਬੁਲਾਵੇ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬੁਲਾਉਣ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਬੁਲਾਉਣ, ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਬੁਲਾਏ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਸੋ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਜਿਹੜਾ ਅੱਡ ਹੋਇਆ ਉਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹੀ ਡਰਾਮਾ ਕਰਦਾ, ਕਾਂਗਰਸ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਡਰਾਮਿਆਂ ਦੇ ਰਾਹ 'ਤੇ ਆ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਨਾਲੇ ਕਿ ਭਾਈ ਅਸੀਂ ਭਾਜਪਾਈਆਂ ਦੇ ਘਰ ਘੇਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਭਾਜਪਾਈ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ MLA ਦੇ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਘੇਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਸਿੱਧੇ ਰੂਪ 'ਚ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਦਾ ਸਮਾਂ, ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾਓ, ਇਹਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਦ ਕਰੋ, ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇਜਲਾਸ ਬੁਲਾਓ, ਉਹ 'ਚ ਰੱਦ ਕਰੋ। ਜੇ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ, ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਤਿਆਰ ਰਹੋ, ਅਗਲਾ ਧਰਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਮੂਹਰੇ ਵੀ ਲਾਵਾਂਗੇ, ਅਗਲਾ ਧਰਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਘਰ ਮੂਹਰੇ ਵੀ ਲਾਵਾਂਗੇ, ਅਗਲਾ ਧਰਨਾ ਕਾਂਗਰਸੀ MLA ਦੇ ਘਰਾਂ ਮੂਹਰੇ ਵੀ ਲਾਵਾਂਗੇ। ਸੋ ਜੇ ਭਾਜਪਾਈ ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ ਘਰ ਘੇਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਕਾਂਗਰਸੀਆਂ ਦੇ ਵੀ ਘੇਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੀ ਬਾਹਲੇ ਡਰਾਮੇ ਨਾ ਕਰੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਸਾਨ ਅਤੈਸ਼ੀ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਉਸੇ ਭਾਈਵਾਲ 'ਚ ਰਿਹਾ, ਉੱਥੇ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾ, ਇਸ ਲਈ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੋਈ ਹੈ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਸਵਾਲ ਆਇਆ ਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਤੱਕ ਤਾਂ 31 ਸੀ, ਅੱਜ 30 ਕਿਵੇਂ ਰਹਿ ਗਏ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਈ ਜੀ ਲੱਖੋਵਾਲ ਵਾਲੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੱਖੋਵਾਲ ਵਾਲੀ ਧਿਰ ਬਿਨਾਂ ਸਾਡੀ ਰਾਏ ਤੋਂ, ਬਿਨਾਂ ਸਾਡੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਤੋਂ, ਬਿਨਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਰਾਏ ਕੀਤਿਆਂ, ਸਲਾਹ ਕੀਤਿਆਂ, ਮਸ਼ਵਰਾ ਕੀਤਿਆਂ ਸਿੱਧਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਗਈ। ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਫਿਲਹਾਲ ਉਹਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੀਤਾ, ਸਸਪੈਂਡ ਕੀਤਾ, ਆਪਣੀ ਜਥੇਬੰਦੀ 'ਚੋਂ ਤਾਲਮੇਲ ਕਮੇਟੀ 'ਚੋਂ ਉਹਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੀਤਾ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲੇਗੀ, ਹੁਣ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਆ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਵਾਪਸ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਉਹ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਗਏ ਸੀ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਵਾਪਸ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੱਖੋਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਹੁਤ ਕੁਰਸੀ ਦਾ ਆਨੰਦ ਮਾਣਿਆ ਸੱਤਾ ਦਾ। ਸੋ ਇਸ ਨੂੰ ਉਸ ਨਜ਼ਰੀਏ ਤੋਂ ਵੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਯੂ ਟਰਨ ਲੈਣ ਲਈ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਗੋਲ ਚੱਕਰ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ, ਕਦੇ ਚੱਲ ਜਾਓ ਕੋਰਟ 'ਚ, ਕਦੇ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਓ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ 'ਤੇ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਪਰ ਜੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਅਸੀਂ ਅੱਜ 30 ਹਾਂ, ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਫਿਰ 31 ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਜਦੋਂ ਲੱਖੋਵਾਲ ਹੋਰੀ ਵਾਪਸ ਆ ਗਏ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੰਨ ਲਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਗਲਤ ਗਏ ਸੀ, ਬਿਨਾਂ ਰਾਏ ਤੋਂ ਗਏ ਸੀ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਗੱਲ। ਦੂਸਰਾ, ਇਸੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖ ਰਹੀਆਂ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਲੱਖੋਵਾਲ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੀਤਾ, ਤਾਲਮੇਲ ਕਮੇਟੀ 'ਚੋਂ ਸਸਪੈਂਡ ਕੀਤਾ, ਅਤੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਇਹ ਵੀ ਮਤਾ ਲਿਆਂਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਗਾਇਕ ਕਲਾਕਾਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ, ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਕਾਲ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਸੱਦੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਂਝੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ, ਆਪਣਾ ਵੱਖਰਾ ਝੰਡਾ, ਵੱਖਰਾ ਥਾਂ, ਵੱਖਰਾ ਟੈਂਟ ਲਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਬੈਠਣਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ। ਅਤੇ ਬਾਕਾਇਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਵੱਖਰਾ ਆਪਣਾ ਥਾਂ ਲਾ ਲਈ ਹੈ, ਵੱਖਰਾ ਆਪਣਾ ਮੋਰਚਾ ਲਾ ਲਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਆ ਹਰੇਕ ਨੂੰ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਧਰਨੇ ਲਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਰੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਨੇ ਇਕੱਠੇ ਰਹਿ ਕੇ ਲੜਾਈ ਲੜਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਣਾ ਮਤਾ ਲਿਆਂਦਾ ਆਪਣੀ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ, ਉਸ ਮਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਖੰਡਨ ਵੀ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਉਹਦਾ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਵੀ ਕੀਤਾ। ਸੋ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦਾ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰਨ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ। ਇਹ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਇਸ ਗੱਲੋਂ ਵੀ ਔਖੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਈ ਮੈਂ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਮਾਲ ਗੱਡੀਆਂ ਦਾ ਚੱਲਣ ਦਿਓ, ਖਾਦ ਆਉਣੀ ਹੈ, ਤੇਲ ਆਉਣਾ ਹੈ, ਕੋਇਲਾ ਆਉਣਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਕਮਾਲ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਖਾਦ ਦੀ ਕਦ ਲੋੜ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਫਿਕਰ ਸਾਨੂੰ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਦੋਂ ਖਾਦ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕਦੋਂ ਖਾਦ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਲੋੜ ਹੋਊਗੀ ਤਾਂ ਦੇਖਾਂਗੇ, ਰੇਲ ਗੱਡੀਆਂ ਕਹਿੰਦੇ ਚਲਵਾ ਲਾਂਗੇ। ਜਦ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਕਰਕੇ 4 ਮਹੀਨੇ ਬੰਦ ਰਹੀਆਂ, ਜਦ ਨਹੀਂ ਯਾਦ ਸੀ ਕੁਛ। ਹੁਣ ਪੈਟਰੋਲ ਡੀਜ਼ਲ ਦਾ ਫਿਕਰ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਨਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਇਲਾ ਕਮਾਲ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਬਿਜਲੀ ਬਾਹਰੋਂ ਹੀ ਖਰੀਦਣੀ ਹੈ, ਮਹਿੰਗੀ ਹੋ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਲਈ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਅਸੀਂ 15 ਤਰੀਕ ਤੱਕ
ਅਗਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਬੁਲਾਵਾਂਗੇ। 15 ਤਰੀਕ ਤੱਕ ਰੇਲ ਵੀ ਰੋਕ ਕੇ ਰੱਖਾਂਗੇ, ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ੇ ਵੀ ਬੰਦ ਕਰਾਂਗੇ, ਮੌਲਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਘੇਰਾ ਪਾਵਾਂਗੇ, ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪ ਜਿਹੜੇ ਰਿਲਾਇੰਸ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਘੇਰਾ ਪਾਵਾਂਗੇ, ਭਾਜਪਾਈ ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ ਘਰ ਵੀ ਘੇਰਾਂਗੇ, ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਹੱਕ 'ਚ ਨਹੀਂ ਡਟਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਵੀ ਘੇਰਾਂਗੇ, ਲੋੜ ਪਈ ਅਕਾਲੀ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸੀਆਂ ਦੇ ਘਰ ਵੀ ਘੇਰ ਲਈ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਸੋ ਇਸ ਲਈ ਜੀ ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਜਦੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਰੀ ਸਿਰੇ ਹੋਈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਗਾਇਕ ਵੀ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਦੂਏ ਪਾਸੇ ਕੰਟੀਨ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਬੈਠ ਕੇ ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਬਣਾ ਰਹੇ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਸ ਬਾਜਵਾ, ਸਿੱਪੀ ਗਿੱਲ, ਕੰਵਰ ਗਰੇਵਾਲ, ਰਣਜੀਤ ਬਾਵਾ, ਕਰਤਾਰ ਚੀਮਾ, ਦੇਵ ਖਰੋੜ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾਜਿਕ ਕਾਰਕੁਨ ਵਜੋਂ, ਇੱਕ ਮਤਲਬ ਕਿ ਸਮਾਜਿਕ ਚੇਤਨਾ ਵਜੋਂ, ਯੂਥ ਲੀਡਰ ਵਜੋਂ, ਹਰ ਥਾਂ ਤੇ ਝੰਡਾ ਕੱਢ ਕੇ ਲੜਾਈ ਲੜਨ ਵਜੋਂ ਲੱਖਾ ਸਿਧਾਣਾ, ਉਹ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਗਾਇਕਾਂ ਨਾਲੇ ਸੀ। ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਇਸੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਯੂਥ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਕ ਤੇ ਔਰਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਝੰਡਾ ਬਰਦਾਰ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਨੂੰ ਪ੍ਰਿਆ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਹੀ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਨਾਲ ਲਿਆ। ਸੋ ਇਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਜਸ ਬਾਜਵਾ, ਸਿੱਪੀ ਗਰੇਵਾਲ, ਕੰਵਰ ਗਰੇਵਾਲ, ਰਣਜੀਤ ਬਾਵਾ, ਕਰਤਾਰ ਚੀਮਾ, ਦੇਵ ਖਰੋੜ, ਲੱਖਾ ਸਿਧਾਣਾ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਵੀ ਫਿਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆ ਕੇ ਬੈਠੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆ, ਜਿੱਥੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਸੱਦਾ ਆਏਗਾ, ਜਿਹੜੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਕਾਲ ਆਏਗੀ ਉਹਨੂੰ ਉਹ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਵਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵੱਖਰੇ ਧਰਨੇ ਨਹੀਂ ਲਾਵਾਂਗੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਗਾਇਕੀ ਸਾਡਾ ਪੇਸ਼ਾ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਗਾਉਣ ਲਈ ਕੋਈ ਬੁਲਾਉਂਦਾ ਠੀਕ ਹੈ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਲੀਡਰ ਦਾ, ਕਿਸੇ ਅਕਾਲੀ ਲੀਡਰ ਦਾ, ਕਿਸੇ ਭਾਜਪਾਈ ਲੀਡਰ ਦਾ ਨਾ ਤਾਂ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਾਂਗੇ, ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਕੁਝ ਕਹਿਣ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆ। ਕਿਸਾਨ ਜਿੱਥੇ ਕਹਿਣਗੇ ਧਰਨੇ ਲਾਉਣ ਲਈ ਉੱਥੇ ਬੈਠਾਂਗੇ, ਜਿੱਥੇ ਕਹਿਣਗੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਲਈ ਉੱਥੇ ਬੈਠਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਵੱਖ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਵਾਗਤ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਧੀਆਂ ਪੁੱਤਰ ਨੇ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਦਰਦ ਜਾਣਦੇ ਨੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ, ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਇਹ ਆਪਣੇ 2 ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਦੇ ਦੇਣ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਤਾਲਮੇਲ ਕਰਿਆ ਕਰੀਏ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸੁਨੇਹਾ ਲਾ ਦਿਆ ਕਰੀਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਅਜੇ ਸੰਗਠਨ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਨਿੱਜ ਤੌਰ ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਵੱਖਰੇ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਬਾਈਕਾਟ ਕੀਤਾ। ਸੋ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਨਾਲ ਗਾਇਕਾਂ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਦਾ ਵੀ ਨਾਲ ਆਉਣ ਦਾ ਚੰਗਾ ਸੰਕੇਤ ਗਿਆ। ਪਰ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਔਖੇ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਯਾਰ ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਧਮਕੀਆਂ ਦੇਣ ਲੱਗੇ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਧਰਨੇ ਲਵਾ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਲਵਾ ਰਿਹਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾਊਂਗਾ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਐਂ ਅਲਟੀਮੇਟਮ ਨਾ ਦਿਓ, ਮੈਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਜੋ ਕਰ ਸਕਦਾ ਉਹ ਕਰੂੰਗਾ, ਤੇ ਛੇਤੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਪਰ ਫੈਸਲਾ ਹੋਊਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਐਂ ਤੈਅ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਲਟੀਮੇਟਮ ਨਾ ਦਿਓ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੀਆਂ ਉਹਦੇ ਪਰ ਰਾਏ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਲਿਆਉਣਾ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੀ, ਪਰ ਇਹ ਸਭ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਜਿਹੜੀ ਖਬਰ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਬਕਾਇਦਾ ਤੈਨਾਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕੇਂਦਰ ਨੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਵੀ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਉਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਗਾਇਬ ਕਿਉਂ ਹੈ? ਕਿ ਬਾਕੀ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਭੁਲੋ ਕੇ ਸਿਰਫ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਖੇਤਰ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜੇ ਬਾਗੀ ਸੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਧਕੇਲਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਸੁਰ ਵਾਲੇ ਸੂਬੇ ਨੇ ਜਾਂ ਆਪਣੀ ਸੁਰ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲਿਆ ਕੇ ਉੱਥੇ ਮੋਰਚੇ ਠੰਡੇ ਕਰਕੇ, ਉੱਥੇ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਠੰਡਾ ਪਾ ਕੇ ਫਿਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਉੱਤੇ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਦੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਹਦੇ ਬਾਰੇ ਹਰੀਸ਼ ਰਾਵਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਾ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਹਦੇ ਲਈ ਅਜੇ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਖਾਲੀ ਹੈ, ਪਰ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਆਖ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ ਸ਼ੇਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਬਾਸਾ ਮਾਸ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦਾ। ਕੀ ਨੇ ਇਹਦੇ ਮਾਨੇ ਕਿ ਉਹ ਸ਼ੇਰ ਹੈ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਜਿਹੜਾ ਬਾਸਾ ਮਾਸ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦਾ? ਇਹਦੇ ਪਰ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਪਰ ਸਮਾਂ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਬ੍ਰੇਕ ਦਾ, ਬ੍ਰੇਕ ਲਈ ਰੁਕਾਂਗੇ। ਹੁਣੇ ਪਰਸਨ ਵੀ ਵੇਖਦੇ ਰਹੋ ਵਿਜ਼ਨ ਪੰਜਾਬ TV। ਵਿਜ਼ਨ ਪੰਜਾਬ TV ਦੇਖ ਰਹੇ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ, ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਖਬਰਾਂ ਦੀ ਖਬਰ 'ਚ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜੀ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਸੱਦਾ ਜਾਂ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦਾ ਸੱਦਾ ਠੁਕਰਾ ਚੁੱਕੀਆਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬੁਲਾਉਣ, ਸਾਨੂੰ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲਾ ਬੁਲਾਵੇ, ਸਾਨੂੰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰਾਲਾ ਬੁਲਾਵੇ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੇ ਉਹ ਗੱਲ ਸੁਣਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋਣ, ਗੱਲ ਸਮਝਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋਣ, ਨਾ ਕਿ ਆਪਣਾ ਭਾਸ਼ਣ ਸਾਨੂੰ ਝਾੜਨ ਲਈ ਹੋਣ। ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਰੱਦ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਪਰ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਖਬਰ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆ ਰਹੀ ਆ ਕਿ ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤੈਨਾਤ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਕਰੋ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਬੈਠਕਾਂ ਕਰੋ, ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ। ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਪਕੜ ਹੈ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਮਾਹਰ ਸਾਡੀ ਪਕੜ ਹੇਠ ਆ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੁਲਾਉਣ ਲਈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਲਈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਨਾਉਣ ਲਈ ਕਹਿੰਦੇ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ। ਤੇ ਉਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਨਦਾਰਦਾ, ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਬਾਗੀ ਸੁਰਾ, ਪੰਜਾਬ ਮੰਨਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੰਗਠਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਰਾਹ ਨੇ। ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨੂੰ ਬਾਅਦ 'ਚੋਂ ਦੇਖ ਲਾਂਗੇ ਕਿ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਥਾਂ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਠੰਡੇ ਪਾ ਕੇ, ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ, ਕਿਸਾਨ ਮਾਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾ ਕੇ, ਉੱਥੇ ਹੋਰ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਪਿਛਾਂਹ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲ ਕੋਈ ਤਾਕਤ ਅਜਮਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕੇਂਦਰ। ਸੋ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਕਾਇਦਾ ਜਿਹੜੇ ਨਵੇਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਏ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀ ਬਜਾਏ ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਮੂਹਰੇ ਲਿਆਂਦਾ
ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਆਗੂ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਵਜੋਂ ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ। ਤੋਂ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਹੁਣ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਸਾਹਮਣੇ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਆ ਕਿ ਭਾਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਰੋਹ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਬਚਾਓ, ਸਾਡੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰੋ। ਸੋ ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਲਾਇਆ ਗਿਆ। ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਤੋਮਰ, ਉਹ ਮਿਲ ਕੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਸਨਮਾਨ ਹਾਸਲ ਕਿਸਾਨ ਨੇ, ਵੱਡੇ ਮਾਣ ਹਾਸਲ ਖੇਤੀਬਾੜ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਮੰਤਰੀਆਂ ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵੀ ਤੋਮਰ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੈਠਕਾਂ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਅਤੇ ਬੈਠਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਕਾਇਦਾ ਵੱਖ-ਵੱਖ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਇੰਡੀਅਨ ਚੈਂਬਰ ਆਫ ਫੂਡ ਐਂਡ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਰਹੇ ਨੇ MJ ਖਾਨ, ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਬੈਠਕ ਕੀਤੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਨੇ ਜੀ ਕਿ ਖੇਤੀ ਸੁਧਾਰ ਕਿਵੇਂ ਬਹੁਤ ਚੰਗੇ ਨੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਪਦਮ ਸ਼੍ਰੀ ਕਿਸਾਨ ਕਮਲ ਚੌਹਾਨ ਹੈ ਜੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁਲਤਾਨ ਸਿੰਘ ਹੈ, ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੈ, ਯੂਪੀ ਤੋਂ ਪਦਮ ਸ਼੍ਰੀ ਕਿਸਾਨ ਹੈ ਰਾਮ ਸ਼ਰਨ ਵਰਮਾ, ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਭੂਸ਼ਣ ਤਿਆਗੀ ਰਾਜਸਥਾਨ ਤੋਂ ਨੇ ਪਦਮ ਸ਼੍ਰੀ ਜਗਦੀਸ਼ ਪ੍ਰਸਾਦ, ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਨੇ ਇੱਦਾਂ ਵੱਖੋ-ਵੱਖ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਤੋਮਰ ਹੋਰੀ ਬੈਠਕਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਲਓ ਜੀ MSP ਨਹੀਂ ਖਤਮ ਹੋ ਰਹੀ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ 'ਤੇ ਕਬਜ਼ੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੇ। ਸੋ ਕੱਲਾ MSP ਦਾ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੱਲਾ ਖੇਤੀ ਦੇ ਹੋਰ ਸ਼ੰਕੇ ਨਹੀਂ ਨੇ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਖੋਹਣ ਦਾ ਸ਼ੰਕਾ ਹੈ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੀ ਫਸਲ ਉਗਾ ਕੇ ਫਿਰ ਉਹਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਸਹੀ ਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੈ, ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਰਨਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਮਸਲਾ ਹੈ ਕਿ SDM DC ਦੀਆਂ ਕੋਰਟਾਂ 'ਚ ਧੱਕੇ ਖਾਣ ਕਿਸਾਨ। ਸੋ ਕਿੰਨੇ ਹੀ ਮਸਲੇ ਨੇ। ਜਿਹੜਾ ਕੰਟਰੈਕਟ ਫਾਰਮਿੰਗ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਜਿਹੀਆਂ ਮਦਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਧੋਖਾ ਲੱਗਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਸ਼ੰਕੇ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਮਸਲੇ ਨੇ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਦੋਵੇਂ ਮੰਤਰੀ, ਇਹ ਪਦਮ ਸ਼੍ਰੀ ਅਵਾਰਡ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਵੱਡੇ ਮਾਣ-ਤਾਣ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਕਿਸਾਨ, ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਕਿਸਾਨ, ਯੂਪੀ ਦੇ ਕਿਸਾਨ, ਇਹਨਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਕੁਝ ਹੋਰ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਇਹ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਰਾਹ 'ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਊਗਾ ਜੀ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜੀ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ MSP ਮਿਲਦੀ ਰਹੂਗੀ। ਮੂੰਹ ਜਵਾਨੀ ਗੱਲਾਂ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਵੱਖਰਾੜੀਨੈਸ ਲਿਆਓ। ਸੋ ਇਸ ਲਈ ਰਾਜਨਾਥ ਨੂੰ ਤੈਨਾਤ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਖੂੰਡਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਹੋਰ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਮਨਾ ਕੇ। ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਹੀ ਰਾਵਤ ਜਦੋਂ ਰਾਹੁਲ ਦੇ ਦੌਰੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਜਾਣ ਲੱਗੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਬਾਰੇ ਫੈਸਲਾ ਤਾਂ ਕੇਂਦਰ ਕਰੂਗਾ, ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਆ ਉਹ ਕਰੂਗਾ। ਮਤਲਬ ਰਾਹੁਲ ਜਾਣਨ, ਸੋਨੀਆ ਜਾਣਨ ਕਿ ਰਾਵਤ ਔਖੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ? ਨਹੀਂ ਜਨਾਬ, ਔਖੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਏ, ਪਰ ਨਿਰਾਸ਼ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਜ਼ਰੂਰ ਨੇ। ਜਿਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਉਹਨੇ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਮਨਾਇਆ ਸੀ, ਲਿਆਂਦਾ ਸੀ, ਆਪ ਕਾਰ 'ਚ ਬਿਠਾ ਕੇ ਲਿਆਂਦਾ ਸੀ, ਰੈਲੀ 'ਚ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਬੋਲਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿਵਾਤਾ ਸੀ, ਇੱਕ MLA ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਵੀ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਮੁਰਲੀ ਕਤਾਰ 'ਚ ਬਿਠਾਤਾ ਸੀ, ਮੰਤਰੀ ਪਿੱਛੇ ਬੈਠੇ ਸੀ, ਮਹਿਕ ਵੀ ਦੇਤਾ ਸੀ। ਅਤੇ ਉਸੇ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਰਾਵਤ ਦੀ ਚਿੱਠ ਭੇਜੀ ਗਈ ਤਾਂ ਉਹ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਰੰਧਾਵਾ ਨਾਲ ਜਿਵੇਂ ਔਖੇ ਹੋਏ, ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਰਾਵਤ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੋਏ। ਚੱਲ ਕੈਪਟਨ ਤਾਂ ਹੋਣਾ ਹੀ ਹੋਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੇ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਚੂੰਡੀ ਵੱਢੀ, ਜੋ ਕਹਿਣਾ ਬਣਦਾ ਸੀ ਉਹ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ। ਸੋ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ੈਲੀ ਲਈ ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨੇ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਕੈਪਟਨ ਤਾਂ ਔਖੇ ਹੋਣੇ ਹੀ ਹੋਣੇ ਸੀ, ਪਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਹਰੀਸ਼ ਰਾਵਤ ਵੀ ਨਾਰਾਜ਼ ਜਾਂ ਨਿਰਾਸ਼ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਉਹ 2022 ਸਾਡਾ ਭਵਿੱਖ ਆ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ 2022 'ਚ ਵੱਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ 'ਚ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣਗੇ। ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਈ ਸਿੱਧੂ ਲਈ ਹਾਲੇ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਨਾ ਤਾਂ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵਾਲੀ ਕੋਈ ਥਾਂ ਪਈ ਆ, ਨਾ ਹੀ ਸਿੱਧੂ ਲਈ ਕੋਈ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜੇ ਕਹੀਏ ਤਾਂ ਹਾਲੇ ਪਾਰਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਵਾਲਾ ਉਹਦਾ ਪਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਕਹਿ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਕਿ 2-3 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਕਾਂਗਰਸੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਦੇ ਦਈਏ। ਨਾਲੇ ਉਹ ਵੀ ਕਹਿ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਕਿ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਹੀਂ, ਵਾਪਸ ਬਿਜਲੀ ਵਿਭਾਗ ਲੈਣਾ ਲੈ ਲਵੇ, ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਾਲਾ ਵੀ ਦੇਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਕੈਪਟਨ ਵੀ ਆਪਣੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਅੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਅਤੇ ਰਾਵਤ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸੇ ਲਈ ਹੁਣ ਇਹ ਸਾਂਝੀ ਰਾਏ ਜੇ 'ਚੋਂ ਮਿਲਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਕੱਢੀ ਕਿ ਭਾਈ ਅਜੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ, ਅਜੇ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ, ਪਰ ਵੱਡਾ ਉਹਦਾ ਤਿਆਰ ਹੈ, ਉਹ ਵੱਡਾ ਉਹਦਾ ਦਿੱਲੀ ਮਿਲਣਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਉਹੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਭਾਜਪਾ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਹੋਰ ਸੂਬੇ ਤੋਂ ਚੋਣ ਲੜ ਲਓ MP ਦੀ, ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਜਿਹੜੀ ਕਾਰਜਕਾਰਨੀ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਓ, ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਛੱਡੋ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਉਹੀ ਗੱਲ ਕਾਂਗਰਸ ਕਰ ਰਹੀ ਆ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਦੂਰ ਲਿਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਆ। ਪਰ ਹਰੀਸ਼ ਰਾਵਤ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਅਟਕਲਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ, ਇਹਨਾਂ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਚਰਚਾ, ਲਓ ਬਾਈ ਸਿੱਧੂ ਦਾ ਭਾਜਪਾ BJP 'ਚ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਸਿੱਧੂ ਦਾ ਭਾਜਪਾ 'ਚ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਉਹ ਮਾਸਟਰ ਮੋਹਨ ਲਾਲ ਨੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕੀ ਕਹੀ, ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਰੌਲਾ ਪੈ ਗਿਆ ਕਿ ਲਓ ਜੀ ਦਾ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਸੰਪਰਕ 'ਚ। ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਤਾਂ ਦਰੁਸਤ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਭਾਜਪਾ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਖਬਰ ਫੈਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਮਾਸਟਰ ਮੋਹਨ ਲਾਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਸ਼ੰਕੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਸਿੱਧੂ ਜੋੜੇ ਨੇ ਅਜੇ ਇਹਦਾ ਖੰਡਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਚਲੋ, ਪਰ ਹਰੀਸ਼ ਰਾਵਤ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਕਿ ਸਿੱਧੂ ਅਜਿਹਾ ਸ਼ੇਰ ਹੈ ਜੋ ਸੜਿਆ ਹੋਇਆ ਮਾਸ, ਬਾਸਾ ਮਾਸ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦਾ, ਅਤੇ ਪਾਰਟੀ ਉਹਦੇ ਲਈ ਬੜੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦੇਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰੀ 'ਚ ਆ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਮਾਇਨੇ ਇਹ ਨੇ, ਬਾਸਾ ਮਾਸ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਰਹਿ ਕੇ ਉੱਥੇ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਿਹਾ।
ਇਹ ਹਰੀਸ਼ ਰਾਵਤ ਦਾ ਕਹਿਣਾ, ਮਤਲਬ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਹਰੀਸ਼ ਰਾਵਤ ਅਜੇ ਵੀ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਤਾਲਮੇਲ 'ਚ ਨੇ, ਅਜੇ ਵੀ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਸੰਪਰਕ 'ਚ ਨੇ, ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹ ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਦੁੱਲੋਂ ਤੇ ਬਾਜਵਾ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਸੰਗਠਨ ਨੂੰ ਇਕਜੁੱਟ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਪਰ ਉਹ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੋਏ ਨੇ। ਤੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਹੁਣ ਬਾਸਾ ਮਾਤ ਸ਼ੇਰ ਖਾਏਗਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਨਵਾਂ ਮਾਸ ਖਾਏਗਾ। ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਸਿੱਧੂ ਦਾ ਕਾਂਗਰਸ 'ਚ ਜਾਂ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਅਟਕਲਾਵਾਂ ਵਿਚਕਾਰ, ਚਰਚਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਖਬਰਾਂ ਆਈ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਈ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਫਿਰ ਪਰਤਾਂਗੇ ਨਵੀਂ ਖਬਰਾਂ ਦੀ, ਕਰਾਂਗੇ ਫਰੋਲਾ ਫਰਾਲੀ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਰਹੋ ਵਿਜ਼ਨ ਪੰਜਾਬ TV, ਹਰ ਕਦਮ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ।